Hello students. So in the previous video I explained you one problem related to data system where the goods are invoiced. That means goods are sent at the branches at invoice price. So that we had seen. So related to that I am explaining you in this video one more problem related to invoice price method only. Again where the head office will send the goods to the branches at the invoice price. Okay. Invoice price method use ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. The problem is from the textbook only, that is 13th problem. So now let's see the problem. See, from the following particulars prepare the branch account and goods sent to branch account in the books of head office. Okay, so the goods are supplied at the cost plus 25%. See what is the problem here, that is from the following particulars you have to prepare the branch account. So first and foremost you have to prepare the branch account, and apart from that you have to prepare the goods sent to branch account also. Fine, from in the books of head office, and here the goods are supplied at the cost plus 25. ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪವ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Where in the consignment we had seen this. Okay, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಾರ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25% ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25%, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ 25% ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಟಮ್ಸ್. See, first is stock on 1/1/1982 at invoice price. How much is that? 27,000. See, stock on 1/1/1982 is nothing but what? This is opening stock, and where the opening stock is already included of invoice price. So invoice price ಕೊಟ್ಟಾರ, ನೀವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಾರ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25%. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ incurred or charged on the cost plus 25%. Okay, that means how I have to take, so 25 divided by 125. Why 125 I am taking here? Because the cost ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟದ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ 27,000 already 25% of loading is already included. Okay, so that's why we have to do like that. Next is sundry debtors at branch opening debtors 22,500, petty cash balance opening 60 rupees. Next, goods sent to branch during the year at invoice price. Okay, again the goods sent to branch is here invoice price. That means again the loading has been included. How much is that? 1,50,000. Next, cash sales 63,000, credit sales 1,11,000. Next, goods returned by branch. So branch has returned the goods to head office. How much? 4,500. Next is cash sent to branch for salary, rent and other expenses, petty cash. So here the head office will incur all the expenses of the branch. So they have sent the cash also for what all the purpose? Salary 10,800, rent and other expenses 8,400, petty cash 1,950. Okay, and next is cash received from debtors at branch. ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ 1,18,200. Next is discount allowed to debtors. See, discount allowed to debtors, that is amount 1,800, but ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ allowed to debtors ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we have to prepare the branch debtors account for that. Okay, next is stock at branch invoice price, again that is 33,900. So this is closing stock, and one more information is petty cash 90 rupees. Okay, so all cash received by the branch is remitted to head office. So with this information you have to go for preparing the branch account
goods sent to branch account, and one more thing is you have to prepare the branch debtors account also. That is hidden information here. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, see here they have given the opening debtors, okay, they have given the credit sales, okay, and next they have given the cash received from debtors. This three information is mentioned, but how about the closing balance? Closing balance missing here. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬರೀ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ನೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So let us start the problem solution. See here. So first and foremost is what? Calculation of loading. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಆ್ಯಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25% ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಆನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಾನು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಬರೀ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಿಂದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ at the invoice price, then the left out stock will be valued at the invoice price only. Okay, because that will become a opening stock for coming year. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನಾರು ಅವರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇನಾಗ್ತಾವೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. In this problem also opening stock it is included of invoice price. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ಮಚ್ 27,000. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಲೋಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25%. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಏನು ಕೊಡಿರ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 27,000ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡದಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೂಡದಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಈಸ್ 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? 27,000 into 25 divided by 125. I am taking 25 divided by 125. Why 125? Because loading is already included. ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರೆ 100 ತೊಗೋತಿದ್ದೆ ರೀ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಯರ್? ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 25% ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್. So that's why I'm taking 25 divided by 125. How much answer I will get? I will get 5,400. I hope you are understanding this concept. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಏನು 27,000 ಅದಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ 27,000 into 25 divided by 125 I am taking. ಓಕೆ, ಸಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಲೈಕ್ 1/4 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/5 ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಏನೋ ಇದ್ರಾಗ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೆಸೇಜೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಆಗ್ತದ, ಈಸಿ ಅದ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡೋದು ರೀ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 125 ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 125. ವೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 25 I am taking here? Because loading is already included at the invoice price. Okay, next go for the goods sent to branch. Second important thing is what? Goods sent to branch. During that year they are sending, head office is sending some goods to the branch. In that also invoice price is there, that means loading is included.
So goods sent to branch is how much here? 1,50,000. Okay, loading ಎಷ್ಟದಂದ್ರೆ cost plus 25%, same. Therefore 1,50,000 into 25 divided by 125. So again 125 ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿತೀನಿ divided by ಅಂತಂದ್ರೆ, because in 1,50,000 the loading has been already included. ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟದಲ್ಲ 25% ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡದ. ಆ 25% ಕೂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತೊಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 1,50,000 into 25 divided by 125. How much answer I will get? 30,000. That means in 1,50,000, 30,000 loading already included. Next is on the closing stock. Closing stock nodri. Closing stock is how much? 33,900 given in the problem. So this is at the invoice price. So invoice price adrolaga ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25% again. ಸೊ 25% ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 33,900 into 25 divided by 125. How much you will get the closing stock? 6,780. Okay, so closing stock ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡೋದಂದ್ರೆ 6,780. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿ, ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಓಕೆ, ಇವು ಮೂರರ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ರೇಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ನಾವು ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ನೋಡಿರಿ, ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟದಂದ್ರೆ 27,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೌ ಮಚ್? 1,50,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ಮಚ್? 22,500. Next is opening petty cash, that is 60 rupees. Next is what? 2 cash. So 2 cash is for what? For some day-to-day expenses like salary, rent, petty cash. ಅವು ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದ್ರೆ 21,150. Okay, 21,150. Fine. So these are the main items you have to take on the debit side. ಈ ತೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಅದರ ತೆಳಗೇನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಫೈನ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 63,000, cash received from debtors 1,18,200. You can combine these two under the head bank or cash. Okay, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಬೇಕಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಬೈಫರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಈ ಥರ ಬರ್ದೀನಿ ಇದ್ರಾಗ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? 63,000 and cash received from debtors is 1,18,200. Next what I have taken here, goods sent to branch. This is returns. Returns ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, goods sent to branch here, but returns how much? 4,500. 4,500 returns ಬಂದದಿದ್ದು ನಮ್ಮದು. Next what I have taken here, see, buy stock reserve account. Why I have taken this stock reserve account? Yes, this is for the loading on opening stock. Opening stock ನಾಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ರೀ, IP ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಆ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳೇಬಿಟ್ಟೇನೆ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್
ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಯರ್ by stock reserve account, how much I have taken? Loading on opening stock. How much? 27,000 into 25 divided by 125. How much I will get here? That is 5,400 rupees. Okay, already calculation ಮಾಡಿ ವೆದರದು. Next is what? Next, goods sent to branch, that is loading on goods sent. So next is goods sent to branch. In during the year goods send ಮಾಡಿವಲ್ಲ 1,50,000, ಅದ್ರಾಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ 30,000. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೀವಿ 30,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇವೆರಡೇ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಬರ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಅಗೇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಷ್ಟು ಆಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 goods sent to branch. Yes, why I have taken again here? Because this is for removing the loading on returns. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಬಂದಿದ್ದು. ಎಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೌ ಮಚ್? 4,500. ಅವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿವಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಿಗಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಮತ್ತು ಅದರಾಗಿಂದು ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಅದರ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4,500 into 25 divided by 125. Okay, so how much I will get the answer? 900 rupees. Fine. And last what I have taken here, 2 stock reserve account. So again, why stock reserve account? See, ಅವಾಗರ ಲೋಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನಾಗ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಾರ ಅವ್ರು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದರದ್ದು ಲೋಡಿಂಗ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಿಗತ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ ಅಮೌಂಟ್? 6,780. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿವ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 6,780. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? all the items on the debit side. Now come for the credit side. Credit side ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ goods sent to branch ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನೋಡ್ರಿ? ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ 90 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲರಿ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿ ತಂದಿರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿ ತಂದೇನಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿನ ಫಿಗರ್, ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಗಾಟ್? 13,500. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 33,900. ಇದರಾಗಿಂದೇ ಲೋಡಿಂಗ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 30,900. ದ ಲೋಡಿಂಗ್ removed how much here? 6,780. Okay, so I hope you cleared with all the items here, debit side, credit side. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 2,68,590. 2,68,590 and you will get the profit. How much profit you will get? 40,200. 40,200 profit you have to take to general P&L account. 40,200. Clear? So this is of branch debtors account. ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಇದೇನಾದ್ರು ಫಿಗರ್ ನೀವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನಾರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದ ಫಿಗರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, so see the branch debtors account. First look at the debit side. Debit side ನೋಡ್ರಿ,
to balance brought down. How much? 22,500. Okay, opening balance. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೌ ಮಚ್? 1,11,000. On the credit side, I have taken buy cash. What is this buy cash? During the year, the cash collected from the debtors. How much? 1,18,200. Next is discount allowed. Discount allowed how much here? 1,800. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ರೀ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. Balance carried down. This is the closing debtors which we have ascertained, which is balancing figure in the problem. How much we got? That is 13,500. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಎಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ 1,33,500. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐದರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 13,500. ಇದೇ ಫಿಗರ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ? ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹಾಕ್ತೀನಂತ. ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿರಿ. ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ.